Ini mohon barokah Fatihah untuk saudara-saudara kita, para jamaah, keluarga jamaah yang sedang sakit, khususnya Bapak Kasbi, orang tua dari Mas Yuri Kajuk yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan lahir maupun batin, diberikan oleh Allah SWT kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani ujian dari Allah SWT, baik yang sakit maupun keluarga yang mendampinginya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ja'alanallahu iyyakum mimman yastajibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi washabihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidaili hurmatihi wa ashurna ghadan fi zumratihi. Nasta'mil alsinatana fi madhi wa nusratihi wa ahyina binasrikina bi sunnatihi wa ta'atihi. Wa amitna ala hubbi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'al jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشاء للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشهورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مختول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا وأشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زاد عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي سبحان ربي عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wala quwwata illa billah. Salamati dinina dunyana wa akhirana bi niyyati wa lakum. La hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa jama'a abai wa akhirana bi al muslimin wa la awliya ashad as-salihin wa la ilaha illa sanifin al mukhlisin wa jamna masyariq al ardi wa magharibi barriha ummahatina wa jaddatina wa jaddad masyayikhina wa ulimina wa nahsu سيدنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب رسول الله من أشرة المباشرين فقهاء سيد المدينة أهل زد الثمانية وجميع الأولياء سافر الجاه والمشرق والأشرق ثم إلى روحي سيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بالي والأرواح ساداتنا علي بالي والمشارق الأرض ومغاربها ثم إلى روحي صاحب راتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحباب عبد الله الحداد وصاحب راتب كتب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأبو ياسر محمد بن سيدنا عباس الملك المكي الحسني عن سيدنا علوي بن سيدنا عباس الملك المكي الحسني جميع ثم إلى روحي ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر بن الفقيه بن عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه بن عبد الله بن حسن بن الأحلال بن الحبيب وحسن بن أولي بن سليم بن سيدنا حسن بن سليم وعبد الوسيلس شيخ بن الحبيب جيرانا الحبيب ثم إلى روحي ثم إلى أرواح الأولياء ثم إلى أرواح علمائنا مشايخنا ومعلمينا ونموكي محمد بشر علي بن رموكي في النفوذ ونموكي بدر من قام يحمد الميت ونموكي بسرعة بسوية ونموكي محمد الله سلم ونموكي من زبير تعالى من زبير
Roma Kiai Haji Muhammad Said kita Roma Kiai Dahlan Roma Kiai Dahlan Roma Kiai Ramli Petarangan Roma Kiai Haji Husain Banji Roma Kiai Haji Munawir Kapi Roma Kiai Ali Masum Rasul Munawir Jami Masyayikh Madan Kapi Semela Arwah Roma Kiai Haji Allah Fakir kita Jami Masyayikh Madan Semela Arwah Roma Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Jami Masyayikh Madan itu biro jabab Semela Arwah Masyayikhna Wali Masyayikh wa umula wa usul wa المتلكين بأبو يزيد أبو يمسن محمد سعودي أو الأرواح المشفى ورقية معنا وقتنا في دواخل سيد الولد أبو يزيد دهن منا يا خلفة الزهراء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما بأسر من أنوارهم وعلوم نفعاتهم في الدين والدين الآخرة بسيرة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jamaah rekan-rekan rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada Allah SWT, salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang targhib fil khauf war roja wa ihsanidzan billahi taala. Pentingnya menjaga sifat khauf war roja pada Allah, takut dan mempunyai pengharapan kepada Allah SWT, karena sifat-sifat atau sikap inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat ya. Apalagi bagi kita yang terbilang masih gede nafsune, gede karepe, banyak obsesinya. Nah, ini harus diimbangi dengan rasa khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mendorong kita untuk selalu ingat akan siksa Allah Subhanahu wa taala, ingat akan bagaimana sulitnya kelak di hari akhirat, di yaumil hisab ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan kita lihat, pasti akan diperlihatkan oleh Allah dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah juga berfirman, wa iyya farhabun ya, kepadakulah sepertinya kalian takut ya. Kenapa? Inna batsya rabbika lasyadid, karena siksa Allah itu sangat pedih. Dengan rasa takut ini ya, dan ini termasuk sifat atau sikap Rasulullah SAW, para sahabat ya, bahkan banyak di antara para sahabat yang ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang bagaimana kondisi di alam barzah ya, bagaimana kronologis kejadian-kejadian yang pasti akan dialami selama hari akhirat, hari kiamat. Ini banyak para sahabat yang menangis, bahkan tidak sedikit yang sampai pingsan ketika mendengar keterangan Rasulullah SAW. Walaupun itu para sahabat yang kategorinya minal asyratil mubasyirina bil jannah, di sahabat 10 sahabat yang sudah dikabarkan akan masuk surga. Itu masih kalau mendengar tentang akhirat itu sampai nangis. Termasuk Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Itu beliau kalau sudah mendengar keterangan atau Al-Qur'an tentang kubur, tentang akhirat, nangis
ya. Nangis luar biasa tangisannya. Padahal beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Nih. Lah awak niki gak ono jaminan mlebu swarga. Kadang krungu atau diceritani tentang akhirat, ya. Ini malah gelambiar pikirane ngalor ngidul, ya. Maca Waqiah, surat Waqiah diceritani akhirat kok malah eling dhuwit. Malah kepin sugih loh. Ini kan lucu ini ya. Para sahabat biyen maca Waqiah iku nangis kabeh. Ya. Hatinya itu langsung terfokus pada akhirat dan bagaimana nasib saya. Apa ashabul maimanah, apa ashabul masy'amah. Sabiqun as-sabiqun itu seperti apa? Membayangkan benar-benar ya. Lagi ini enggak maca Waqiah, gawe jamaah Waqiah semangate cek sugih, cek gak fakir. Akhire eling dhuwit tok. Diceritani akhirat malah eling dhuwit. Ya. Lah iku wonten hadise kok. Ya memang ada hadisnya. Ya memang para sahabat dengan membaca Waqiah itu orientasinya semakin besar terhadap akhirat. Bil akhiratihum yuqinun, tambah yakin dengan akhirat sehingga gak kedonyan ngono lho. Agak kedonyan ya sugih. Ora gak kedonyan ya sugih. Nek sik kedonyan mbok masih duwe miliatan ya melarat berarti. Wong sik kedonyan. Ya. Artinya otaknya, pikirannya, hatinya itu masih terikat dengan dunia, tidak bebas dari dunia. Itu namanya orang fakir, orang miskin itu apa? Ya sampai yang disebut ghina itu ya ghinanya hati, bagaimana seseorang itu punya orientasi bukan hanya duniawi tapi orientasinya adalah akhirat ya. Dan orang kalau menjaga sikap takut ini ya pasti dia akan selamat ya. Waliman khofa maqama rabbih jannatan ya. Banyak hal yang berkenaan dengan takut ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda salasun munjiat, 3 hal yang bisa menyelamatkan ya. Apa itu? Al-adlu fi ghadab war-ridha. Adil dalam bersikap, dalam memutuskan, fil ghadab war-ridha, baik dalam kondisi marah maupun dalam kondisi ridha. Artinya ketika kita bersikap pada siapapun, apalagi kalau kita mengambil keputusan untuk orang lain, itu tidak boleh ada like and dislike itu. Ya, harus sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang itu kan ada like and dislike gitu ya. Jadi seneng wis apapun yang dikatakan wis pasti didukung, pasti engko wis gak seneng wis opo wis diomongno mesti elek wis. Nah, ini namanya tidak adil fil ghadab war ridha. Ya, masih ada like and dislike ya. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Ya, hal yang menyelamatkan berikutnya adalah sederhana di dalam kefakiran dan kekayaan. Artinya ya sugih ambek melarat itu ya karakternya sama, tidak berubah ya. Kadang-kadang ono wong kan ya sugih tekok mlakune wis beda waktu melarat biyen. Tekok mlakune tok wis beda. Ya. Gayane wis beda. Ya, waktu melarat biyen wis akeh ndingkluke, saiki akeh pedhata-pedhene. Lho iku wis berarti tidak sama ya. Ya. Ya ini bukan hal yang mudah ini. Kadang-kadang wong dikei pangkat dhuwur titik, dikei apa ya? Kesejahteraan hidup yang meningkat itu wis gayane siji. Ya. Omongane siji, kumpulane siji. Yes. Itu
dalam hal ini itu tidak boleh. Jadi, terus wa khasyatullah fisri wa alaniyah, takut kepada Allah dalam apa? Baik dalam kondisi sendirian maupun di depan orang, depan publik, itu sama saja takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuk makana sallallahu alaihi wasallam yuksiru min qauli ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rasulullah ini sering mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Qalu wa takhafu ya Rasulullah, engkau takut ya Rasulullah? Qala wa ma yu'minuni wal qalbu baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Bagaimana saya merasa aman padahal hati itu di antara dua. Ya, ini jangan digambarkan laisa kamitslihi syai'un ya. Jadi Allah tidak sama dengan ini. Kalau ada tangan Allah, jari Allah itu jangan digambarkan jari jemari gitu, enggak ya. Artinya di sini menunjukkan bahwa hati itu di antara jarinya Allah yang ya Allah bisa membolak-balikkan dengan mudah sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya sekelas Rasulullah SAW itu tidak merasa aman. Ya pasti Rasulullah punya jaminan ya. Cuma ini hatinya Rasulullah itu memang hati yang ya sudah idealnya, atau ya beliau uswatun hasanah ya. Jadi hatinya ya tetap sebagaimana semestinya yang dilakukan oleh umatnya. Ya, Rasulullah juga karena Allah memerintahkan takut, ya Rasulullah diberi punya takut sebagai contoh ya. Sebagai contoh bagi umatnya. Tapi inilah Rasulullah SAW. Sampai-sampai ya ketika mendengarkan cerita tentang bagaimana perjalanan kita kelak di akhirat itu, sampai istri-istri Rasulullah yang notabene ummahatul mukminin, orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Rasulullah SAW itu pun nangis ya, kalau mendengarkan Rasulullah bercerita tentang itu. Masuk apa yang dialami oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa ketika Rasulullah menyebutkan neraka, maka Sayyidah Aisyah ini menangis ya, menangis. Dzakartun nar fabakaiti ya. Tanya sama Rasulullah, ma yubki, apa yang membuat kamu menangis? Ya. Dia bertanya, fahal tadkuruna ahlikum yaumal qiyamah, apakah jenengan mengingat ya, ingat ketika besok di hari akhirat seperti itu ya. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, amma fi salasati mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan. Ada 3 saat ya, 3 momen yang saat itu tidak ada orang yang ingat dengan siapapun sudah. Pada saat itu wis nafsi-nafsi, wis gak ono sing ngeling. Mbok sama orang yang paling dicintai pun tidak akan ingat dia. Kapan itu? Indal mizan, ketika ditimbang amal kita. Itu takutnya luar biasa. Wis gak eling. Dilingno ujub nang di wis gak ono, wis ujub gak ono. Gendaan gak ono. Wil gak ono, wis lali kabeh. Hatta ya'lama ayakhiffa mizanuhu am yathqul. Ya, sampai dia mengetahui apakah mizannya itu enteng apa abot. Terus wa inta tatayiris suhuf, ketika
di setor atau diserahkannya buku catatan kita. Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi au shimalihi au wara'a dhahrihi. Jadi ketika ibaratnya kita rapotan, ketika dibagi rapot iki munggah apa enggak iki lulus apa enggak iki kitabku iku dikekno ndek tangan kananku apa tangan kiriku apa diuncalno to kok waduh. Ndak ada yang ingat. Ya. Wa inda sirat, dan ketika di sirat idza wudi'a baina dhahranai jahannam hatta yajuza. Ya. Ketika di sirat, ketika jelas-jelas ya di sisi kanan kirinya itu ada neraka jahanam, saat itu wis gak ono sing eling. Ya, makanya sampai sekelas Sayyidah Aisyah saja menangis, padahal itu salah satu orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kalau bahasa jaminan wis jelas oleh syafaati Rasulullah. Itu pun lo nangis. Ya. Itu pun nangis. Nah, kita ini yang ya tidak ada jaminan, walaupun tetap kita berharap ya. Ini makanya sampai kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui tentang hal-hal yang gaib, tentang bagaimana kubur, bagaimana surga neraka, bagaimana di akhirat, kamu bakal tertawa sedikit dan nangis yang banyak. Bukan kebalikannya, nangis sedikit tertawanya banyak. Nangisnya pas istighosa tok. Liwar di istighosa kauyon ini. Iya. Pas istighosa eling mati. Mari istighosa mumpung urip ngono ini. Mesti bikin urip tok gak mikir mati. Ya. Dan walama taladdattum bin nisa alal furush, ya. Kalian tahu apa yang aku tahu tentang semuanya itu, gak iso bakal menikmati kumpul ambek bojo. Wah. Gak bakal iso menikmati kumpul ambek bojo. Ya Allah. Nah, kene diceritani akhirat tambah kepin kawin meneh tambahnya. Sembuh wis. Ya. Ya Allah, ya. Ya. Bahkan ya. Walaupun dulu para sahabat itu diterangkan tentang surga, yo tetap nangis. Gitu. Karena surga berarti ono neraka dulu. Kalau ada keterangan surga berarti ada keterangan neraka. Jadi diceritani surga itu eling. Iya, ndek gene akhirat ya ono surga, ya ono neraka. Sik eling neraka sik luwe wedi. Ya Allah. Ya, makanya sampai ketika Rasulullah SAW ya, datang malaikat Jibril ya, ketika Rasulullah diperlihatkan ya. Dan Rasulullah kan sering ketemu sama malaikat Jibril, sama malaikat Mikail. Waktu Isra Mi'raj kan beliau ya dicuci hatinya itu oleh
malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Itu Rasul mengatakan mali la ara Mikail dhahikan qat, saya tidak pernah melihat malaikat Mikail guyu blas, gak tahu mesem blas malaikat Mikail kepada malaikat Jibril. Maka jawabnya malaikat Jibril apa? Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Malaikat Mikail gak tahu guyu blas sakjane neraka itu diciptakan. Ya, karena Rasulullah setiap ketemu malaikat Mikail gak tahu guyu blas. Kok malaikat Mikail gak tahu guyu malaikat Jibril. Oh, iku siji pokoknya sejak neraka diciptakan malaikat Mikail sejak saat itu gak iso guyu blas. Ya, karena tahu bener siksa api neraka, siksa neraka, gak iso guyu blas. Masya Allah, ya. Ini malaikat yang memang benar-benar tahu ya. Makanya apa? Berbahagialah ya orang-orang yang diberikan rasa takut kepada Allah, lebih banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan anugerah ya yang besar sekali. Dan orang-orang yang takut kepada Allah yang disebutkan apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan di sini. Nah, orang-orang yang disebutkan apa? Yaitu orang yang walladzi yahumu bil maksiyah, orang yang punya keinginan maksiat, fayadkurullah, kemudian ingat Allah, fayadauha khaufan wa hayaan minallahi taala, kemudian dia meninggalkan karena takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya keinginan dan punya kemampuan untuk melakukan maksiat ya, punya kemampuan untuk melakukan maksiat tapi dia meninggalkan. Ya. Tapi rek wong sing gak iso nglakoni maksiat, yaitu namanya bukan takut, itu oleh pitulungi Gusti Allah. Seorang yang dihalangi, kepingin maksiat tapi dihalangi oleh Allah, bukan karena takut, dilala terhalang. Ya. Dilala kate maksiat, wis kate berangkat njlungup misalnya. Meneh wis rencana waras kate berangkat meneh kepreset, pokoknya ono ya halangan nih. Itu orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan Allah. Tapi ini enggak, orang ini mampu melakukan maksiat, mampu tapi dia apa? Dia bisa menahan. Ya. Makanya ketika seorang ulama ditanya tentang apakah saya ini termasuk ahlil jannah, nah apa? Karena Harun ar-Rasyid ya, ini bertanya apakah saya ini ahlil jannah, maka ulama itu cuma tanya segini, apakah kamu pernah mampu bermaksiat dan ingin bermaksiat tapi kamu tinggalkan karena Allah? Hal qadara amirul mu'minina ala maksiatin fatarakaha khaufan minallah ta'ala. Oh ya, saya pernah. Saya punya pembantu budak wayu gak luar biasa. Nah, waktu itu aku istilahnya kesengsem dan jenenge rojo kan ya bisa saja ya dengan, tapi kate nglakoni gak wis aku wedi aku. Nah, iling siksa neraka akhirnya gak sida. Nah, jadi karena takut. Nah, itu maka kalau sudah pernah seperti itu ya kok ahlil jannah insyaallah. Karena ada takut. Karena dia berkuasa untuk melakukan maksiat. Jari yang budak ya apa gak gampang. Ana sing cerita, aku wedi ambek Gusti Allah, gak tertarik ambek wong wedok blas. Jarene yo barekan wong wedok yo wedi ambek awakmu yo jadi. bukan termasuk khauf itu ya sanjane apes awakmu
gak dikarepno ya. Nah, ini beda ya. Jadi yang disebut khauf itu ketika dia mampu melakukan, berkeinginan dan mampu melakukan, tapi dia hindarkan karena takut kepada Allah. Bukan takut pada manusia, wah aku nek didelok wong ya apa aku lak izin, enggak. Tapi takut sama Allah. Nah ini ya. Disebutkan liman khaufa maqama rabbi jannatan, mendapatkan 2 surga. Ya. Ini al-jannatul ula fid dunya. Jannah yang pertama adalah di dunia. Wa ya an-na'im wa taladzat ya bil a'malis shalihah. Dia merasa nikmat dan merasa lezat ketika melakukan amal kebaikan, itu surga. Jadi ketika kita di dunia, disebut surga dunia itu ketika kita bisa menikmati, biasa merasakan nikmat dan lezat ketika beramal soleh. Nikmat bukan karena dilempong, bukan, enggak, karena merasa nikmat. Bahkan dalam kesendirian merasa nikmat, bermunajat merasa nikmat, beribadah kepada Allah, itu surga, itu surga dunia. Walaupun mungkin dari segi lahiriahnya dia dalam kondisi kekurangan, itu bukan ukuran surga dunia bagi kita ya, bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman. Surganya itu ketika bisa menikmati kebaikan, amal soleh. Masya Allah ya. Ngaji saking nikmati sampai turu, iku surga iku jenenge. Iku surga. Sik tas lungguh meresliut. Masya Allah, surga nih rek. Surga dunia. Padahal di omah ngel turu ngono iku. Barang gawe ngaji terus ngantuk. Berarti itu nikmat ya. Taladdud ya. Itu lezat ya. Wa adamu takdiri syaitan halahu fiha, dan tidak adanya godaan setan ya pada saat melakukan kebaikan. Kalau surga akhirat ya sudah itulah. Dan orang-orang yang takut ya, orang-orang yang takut pada Allah SWT ini ada samar ya, ada buahnya ya. Apa buah dari takut kepada Allah? Maghfiratud dzunub ya, diampunilah dosa-dosa. Jadi ada sebuah cerita ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun musrifun ala nafsih. Ya, ada seorang laki-laki. Nah, ini hadis ini diceritakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah cerita habis dulu itu ada orang laki-laki yang ya wis pokoknya ahli maksiat lah, asrafu ala anfusihim ya, wajadna a'malu minad dzunub ka'amsalil jibal. Seorang israf, orang yang melampaui batas, ahli maksiat lah. Alamma hadarahul maut qala libani, ketika dia sakaratul maut, menghadapi maut, dia pesan sama anaknya, idza ana mitu fahrikuni wastahaquni thumma dzurruni firrih. Fa wallahi ala in qadarallahu alayya la yu'adzibannani adzaban ma adzabahu ahadan ya. Dia pesan, semoga aku rek mati wis obongen ya, terus awuku wis gawan wis pokoke di mabrung cek wis awune cek bayangannya dia ya. Demi Allah, kalau saya nanti ketemu Allah, iki bakal disiksa dengan siksa yang tidak ada duanya sudah. Saking wedine siksa Gusti Allah ya, sampai pesen aku obongan terus
awuku kuwan wis pokoke. Sampai mabrung awune. Bayangane dhek kan wis gak iso balik aku ngono. Dadi wis ilang, dianggap ilang wis. Dihembus angin ilang. Falamma mata fa'ala bi banu dzalik. Ketika mati dilakoni ambek anak putune. Fa amarallahul ard an jama'i ma fik. Jadi Allah memerintahkan bumi wis kelompokno iku awu-awune. Fa'alat dikumpulkan oleh bumi fa idza huwa qa'im, kemudian dihadapkan kepada Allah. Faqala ma hamalaka ala ma sana'ta. Jadi Gusti Allah lapo kon sampai koyo ngono iku ngono. Terus orang mengatakan qala khasyituka ya Rabb, kula ni wedi kali jenengan Gusti. Kula ni ahli maksiat wedi kula ngono. Saking wedine sampai pesen aku rek mati obongen awuku. Ya. Akhirnya apa? Fa ghafarallahu lah, Allah mengampuni dosanya karena wedi. Tapi ojo ditiru lu wasiat iki ngono. Kaya wong singkek ae diobong ya wis. Ya wis wedi ngono ae lho, gak usah le aku tahu ngaji wis obongen ae aku jan. Ya gak sesuai dengan syariat. Ini ceritane Rasulullah zaman biyen ya. Yang pasti di sini yang kita oleh tokoh hadis iki wedine ojo ngobongi iku mara wasiat anak bojone, Pak sampean ngaji apa sih Pak kok ngaji kok nguju ta sampean iki kok njaluk diobong lah repot. Ya. Ini ya. Terus yang kedua, buah dari khauf adalah al-amnu fil akhirah. Ya. Al-amnu fil akhirah, aman di akhirat. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khaufaini wa la amnaini. Nah, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berseru, demi kemuliaan dan keagunganku tidak akan aku kumpulkan atas hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Fa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau dia takut kepadaku di dunia, maka dia akan aku jadikan aman di akhirat. Di hari kiamat aman. Ya. Wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa aman di dunia, maka dia pasti akan takut di akhirat. Ya, ini dengan kita merasa takut, menjaga rasa takut kita kepada Allah, maka kita akan merasa akan dikasih rasa aman oleh Allah besok di akhirat. Makanya salah satu yang harus kita fikirkan itu, di samping kita fikratun fi ala illa, fikratun fi ayatillah, ada fikratun fi wa'idillah, ancaman Allah. Ya, ancaman-ancaman Allah itu harus kita jadikan bahan untuk kita renungkan, ya, biar kita ada rasa takut. Ya. Terus yang ketiga, samarnya adalah yudhilluhullahu yaumal qiyamah fi dhillih. Allah akan memberikan perlindungan di hari akhirat, hari kiamat, di dalam perlindungan Allah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dari hadis yang menyampaikan 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan Allah kelak di akhirat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Salah satunya adalah apa? Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi seorang laki-laki yang punya peluang bermaksiat, ya, punya peluang bermaksiat. Digambarkan di sini ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang yo wayu, yo wis
wis istimewa lah. Tapi ditolak inni akhafullah. Ya. Nek dijak sing kewut kadek gak anu aku wedi ambek awakmu, dudu aku wedi ambek Gusti Allah. Dadi gak sida perkara wedi ambek sing ngejak. Ya siji meneh iku, dudu ini akhafullah, tapi ini akhafuki ngono ya. Aku wedi ambek awakmu ngene. Ana sing ngajak gak? Coba ora sing ngajak. Ya, iya semblohe ngono ya kira-kira amblas kira-kira yang ngono. Ya. Dan yang ke berapa? Yang keempat, man khafallaha khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah maka akan takut siapapun kepadanya. Ya, dia akan apapun akan takut kepadanya. Qala Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu an, man khafallaha azza wa jalla akhafallahu minhu kulla syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah maka Allah akan menjadikan takut ya segala sesuatu siapapun kepadanya. Walam yakhfillaha khafa min kulli syai'. Ya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah maka dia dijadikan orang yang takut kepada siapapun. Jadi dadekno wong licik, wedian. Tapi nek takut sama Allah, orang atau siapapun dijadikan bikin segan dan takut kepada dia. Makanya coba kita lihat kadang ulama-ulama kita walaupun secara fisik gak medeni, cilik guru tapi wong iku sungkan. Santri ini sing dempal-dempal moro siut, moro waduh wedi aku mbek yai. Sungkan ambek yai. Itu karena apa? Dibikin oleh Allah takut. Walaupun secara fisik beliau tidak menakutkan. Ya. Tapi Allah yang membuat banyak orang takut. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah. Waqala Sari ibn al-Mughallis sami'tul Fudal bin Iyad yaqulu man khafallahu lam yadurru ahad. Wa man khafa ghairallah lan yanfa'hu ahad. Ya. Barang siapa yang takut kepada Allah maka tidak siapapun yang bisa membahayakan dia. Dan barang siapa yang takut kepada selain Allah maka tidak siapapun bisa memberikan manfaat. Ya. Dengan kita takut kepada Allah itu akan menjadikan orang lain segan. Wis gak usah wiritan cek diwedeni wong. Lah apa wiritan kok diwedeni wong? Wiritan cek wibawa wis gak usah, wis wedi ambek Gusti Allah, wis akhire wibawa karepe dhewe Allah yang bikin itu. Ya. Lu kan ada, lu ono lu wiritan sing karena saya dulu pernah ketemu wong dikek ini jenengan waos nih. Katik maca niku ambek angon srengenge. Saya masih ingat waktu itu. Angon srengenge dadi srengenge muncul ku ambek dipandeng. Sampai diwaca wiritan niku ambek dipandeng. Srengenge muncul dipandeng. Jarine lho, mungkin jenengan ningali tiyang niku langsung atine tiyang niku langsung lemah di ajen. Langsung jenengan wedi dia. Aduh, aku yo gak nyoba wiritan, aku nyoba mek ndelok srengenge tok. Waduh belek sing yo kira iki bendina. Lapo srengenge dipandeng golek perkara wis gak wis. Akhirnya saya tidak begitu wibawa kan. Gara-gara gak delok srengenge iku mau wis. Sebab wis ngono ya. Gak wibawa gak apa-apa ngono. Itulah ya. Salah satu samarnya. Ada as-salamatu minal ightirar. Orang yang takut kepada Allah dia akan selamat dari tipu daya setan. Ya. Kadang ketika seseorang ini diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, itu dibisiki, sama niku hebat, sama niku karomah, sama niku keramat, sama niku ngene, sama dibisiki. Kalau sampai dia merumongso, wis iku kena tipu daya. Ya kita sebenarnya gampang lah. Lah wong sekelas Rasulullah SAW saja punya rasa takut kok. Padahal Rasulullah duduk karomah, mukjizat Rasulullah itu.
Rasulullah itu mukjizat, itu sih duwe rasa takut dari. Mengajari kita untuk rasa takut. Para ulama-ulama kita, para sahabat yang mendapatkan jaminan surga pun sih nangis kok. Lalu kita dikai kelebihan didik, waduh rumangsa keramat, ya. Rumangsa ya bisikan-bisikan macam-macam sing menunjukkan koyo kene wis duwe makom sing dhuwur. Para wali-walinya Allah itu ndak merasa jadi wali. Ya, ndak merasa jadi wali. Dan keramatnya itu ndak merasa itu sebuah kehebatan dia. Ya wis. Wedi ya wis, ya. Wedi. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Di samping rasa takut dan juga rasa harapan. Harapan itu artinya ya kita berharap akan rahmatnya Allah, ya. Tidak boleh putus asa walaupun kita dalam kondisi banyak dosa, tetap kita punya harapan untuk diampuni oleh Allah SWT. Artinya ini untuk mendorong kita lebih banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Allah Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini yang memunculkan rasa rojak harapan, ya. Dan Allah SWT juga menjelaskan wa rahmati wasi'at kullasyai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakah. Maka Allah menetapkan rahmat Allah SWT tersebut bagi orang-orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah dan yang menunaikan zakat. Ya. Di samping rasa takut dan harapan ini, Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi bisalasati ayyam, sebelum 3 hari wafatnya beliau berpesan la yamutunna ahadukum illa wa yuhsinid dhon billahi ta'ala. Rawahu Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Janganlah mati di antara salah satu di antara kalian, seseorang di antara kalian kecuali dia dalam keadaan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau sudah menjelang kematian, artinya sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi si sekiranya banyak obsesi, itu perbanyak rasa takut untuk bisa ngerem, untuk bisa menghindari perbuatan maksiat. Jadi kalau wis sepuh, ya wis loro-loron, itu disuruh memperbanyak rojaknya kepada Allah, rahmat, ya, rojaknya kepada Allah supaya tidak suudon, ya, kepada Allah. Ya, kalau para ulama menerangkan tentang khauf dan rojak ini ya seimbang lah, ya. Wong Islam itu ya duwe khauf, duwe rojak, seimbang. Ojo khauf tok, ojo rojak tok, ya khauf war rojak, sehingga tetap bisa husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudon itu ya termasuk sikap ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan keridhaan kita akan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang ini akan punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan punya prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ar-ridha bil qada itu fardun lazimun, ya. Itu merupakan kewajiban yang pasti, ridha kepada Allah. Sawaun kana hulwan aw murran, ya, sama keridhaan kita kepada Allah ketika dalam keadaan yang enak maupun yang tidak enak, manis atau pahit, ya.
Wa huwa matlubun fi umurid dunya min faqrin au ghina, masuk dalam urusan dunia, dikai suki, dikai melarat, tetap ridho kepada Allah. Au ribhin au khusran, baik dikai badi atau dikai rugi, au maradin au sihhatin, loro atau waras, ya, dan lain-lain, ya. Ya, sampai dalam sebuah hadis qudsi anillahi ta'ala qala man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i falyattakhid rabban siwa'i, ya. Barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku dan tidak sabar dengan bala musibah yang, ya, aku timpahkan, dan tidak syukur dengan nikmat-nikmatku, maka falyattakhid robban siwai, maka golek pangeran liyane aku wis. Ya apa kira-kira golek apa gini nih? Ya wis kaane golek pangeran selain aku. No, melindas ini belajar ridho, ya ridho tidak gampang. Ridho itu selalu husnudon kepada Allah. Dikai apa ya Allah, gak gampang loh ini ya. Ya. Pas kau lek ujian yo iso muni ngene ya, tapi lek pas kena ujian durung tentu. Ya. Makanya orang yang Allah ya, kadang kita ini banyak sambat ya. Jadi alamat orang wa'lam anna min alamati adamir ridha bil qada', tanda orang tidak ridho sama Allah, ya, dia itu sering mengucapkan 5 wa kaifa, ya, mengapa nasibku seperti ini ya, yes. Ya apa sih rek, ya apa sih rek, kok iso ya, padahal aku wis ana padahal iki wis. Padahal aku gak kurang-kurang loh. Gusti Allah sing kurang kira ngono. Mulai diterusno rono ya Allah. Aku nerangno iki yo isin rek awak dhewe sik ngono ae. Ya, sik sering sambat ya. Ya Allah. Nek sampean kan gak sambat, cuma ngersolo ngono. Misahanan iki padha ae. Ya Allah. Yes, muga-muga kene ngaji iki gak sekedar ngerti paham, muga-muga iso nglakoni ya. Ya Allah, wa idharus syakwa ilal makhluk, senengane ngetokno sambat nang kene makhluk. Ya Allah, isin ya, ngomong ini ya aku isin. Ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Wa fil khabar man syaka musibatan nazalat bihi faka'annama yashkullaha azza wa jalla. Sapa sing sambat kena musibah yang turun, ya, maka dia padha karo madulna Gusti Allah. Dadi nang makhluk kaya ngono. Gusti Allah iki lho saiki anu saiki ngono. Padha karo madulna Gusti Allah nang kene makhluk. Terus kena kabeh iki. Awak sing ngomong ya kena iki ya Allah. Insyaallah. Malaikat wibawa meneh aku rek sini. Ya apa nglakoni kabeh ngene-ngene. Bener ini ndak sok tawaduk ya asli. Cuk diran tawaduk rek mali dhuwur malan ini. Jadi wong rek kepengin diarani tawaduk iku berarti ya sombong karena tawaduk iku apik ya. Jadi kepingin diarani apik akhirnya malian. Ndak, wallahi saya ndak tawaduk ini. Asli, ya saya itu masih sering mempertanyakan kebijakan Allah. Aku sering sama nak langganan ya bodoh ae. Ya sak kelas awak niki ya Allah, ya. Allah. Sampai sebutkan
Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Iki padahal wis bolak-balik lho iki disampaikno. Kene sik ya apa ya? Sungguhnya ketika Allah itu mencintai sebuah kaum atau mencintai seseorang lah, ya, itu pasti akan diuji oleh Allah. Digawe ono sing gak ngenakno. Faman radiya falau ridha. Kalau dia ridha, Allah ridha. Man sakhita falau sukhtu. Kalau dia marah, maka Allah juga marah. Astagfirullahaladzim. Padahal kita sering gregetan ambek Gusti Allah ya kan. Oh, karepe Gusti Allah gak paham aku gak paham ini. Jadi Gusti Allah nang goblok gak paham. Allah ini goblok gak lumrah ya. Sering mempertanyakan. Jadi asalkan kita ini sudah melakukan prosedur. Asalkan sudah melakukan prosedur. Ajakno wis karek ridho ngono tok ali. Jangan ngelis rek. Ya wis ujung-ujungnya saya gini ya Allah mboten jangan paringi pitulung kawula Gusti mboten saged kula ridho. Ya makanya ada doa para ulama itu yang ya Allah ridho ya Allah ridho. Ya Allah ridho ya Allah ridho ya Allah jangan paringi dados wong ridho kula. Ridho iki warang ridho iki regane. Mungkin kita wis minta sama Allah ya Allah nggih. Jangan paringi pitulung manah kula nisbatos ridho kepada napa ingkang jenengan putuskan. Ridho iku kok iso yakin husnudzon macam-macam nggawa. Makanya beruntunglah orang-orang yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin Sayyidina Muhammadin nabiyan wa rasulah. Kita disuruh baca itu supaya jadi ridho dengan keputusan Allah. Kalau kita ridho Allah sebagai Rob kita, Rob itu yang menciptakan dan yang mengurusi, yang ngingoni sembarang itu Rob itu. Kalau ilah kan Tuhan yang disembah, sesembahan. Tapi kalau Rob itu maksudnya Allah yang menciptakan kita dan ngurusi kita wis kewabes Gusti Allah, tidak ada yang terlewatkan. Ya. Tidak ada terlewatkan, yang di dunia ini tidak ada yang terlewatkan. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Semua kunci-kunci kegaiban itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh, selembar daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Semuanya ya Allah, kita ini kadang ya apa ya? Benar ya, ini saya menyampaikan ini hati saya juga susah karena saya masih belum bisa melakukan seperti ini. Jadi semoga-moga barokahnya kita membahas kitab-kitabnya para ulama, kita baca Al-Quran, Sunnah, hadis-hadis Rasulullah dengan rasa takdim ya, rasa yakin apa yang disampaikan ini benar, hak. Ya, semoga Allah memberikan pertolongan kita semuanya ya, supaya jadi orang ridho kepada Allah SWT. Dan ridho itu seneng apapun yang diputuskan Allah, seneng terus. Alhamdulillah wis alhamdulillah tok isine. Ya. Yes. Itulah ya. Yang apa? Pokoknya kate mempertanyakan kebijakan Allah. Lah yo, ya apa sih? Bagaimana? Kenapa ya? Aku macet padahal wis nglakoni sembarang lho aku. Wis tak rewangi iki, tak rewangi kok. Kok pancet ya? Nasib. Mari niluki nasib. Pokoknya kalau sudah mau kenapa ya? Ya apa ya? Langsung kita ingat bahasan kita ini ya. Ya Allah ridho langsung jaluk. Astagfirullahaladzim ya Allah ridho. Jaluk terus nang Gusti Allah dadi wong sing ridho. Sedonga dinunga lah. Bener, saya sendiri juga masih berat ini ya. Masalah ini berat untuk melaksanakan ini kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sampean ngira aku tawaduk, gak tawaduk. Asli kondisi saya juga seperti ini ya. Sampean insyaallah lu nemen insyaallah ya. Jadi podo istilahnya ya. Allahu a'lam bishawab. Oh ya, hanya mengingatkan ya bahwa ini bulan Sya'ban, bulan yang istimewa, jangan disia-siakan. Ya,
Jadi kalau bisa memperbanyak puasa ya, puasa. Karena Rasulullah SAW lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aktsar min Sya'ban. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak berpuasa di satu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ya. Ini hadis Imam Bukhari, Imam Muslim ini. Ya. Jadi Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Kenapa? Salah satu alasannya li ta'dhimi Ramadan, untuk mengagungkan Ramadan, menghadapi Ramadan. Ya. Ketika Rasulullah ditanya ayus saum afdal ba'da Ramadan, dia mengatakan Sya'ban li ta'dhimi Ramadan. Di samping juga ada beberapa alasan. Salah satunya alasannya yaitu di bulan Sya'ban ini diangkat amal-amal hamba, dilaporkannya amal-amal hamba, raf'ul a'mal ya. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma tentang ya Rasulullah lam arak tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, kula mboten nate ningali jenengan poso kaya bulan Sya'ban ngeten. Nggih. Napa rahasiane? Rasul mengatakan daka syahrun yaufulun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan. Ini Pak, bulan yang sering dilalaikan, dilupakan, gak diperhatikan oleh manusia, itu bulan antara Rajab dan Ramadan, yaitu Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'ul a'mal, turfa'u fi'il a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan di mana amal-amal hamba diangkat, dilaporkan kepada Allah. Dan kata Rasulullah, wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya kepingin amalku diangkat dan aku dalam kondisi puasa. Ini salah satu alasannya juga. Juga alasan berpuasanya Rasulullah di samping takdim Ramadan di bulan Sya'ban ini ada takdirul a'mar, ditetapkannya umur hamba. Jadi siapa yang mati tahun ini ditetapkan di bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban berikutnya, sopo sing mati. Dikukuhkan kembali ya. Kita dulu sudah ditentukan kan. Tapi kan Allah yamhullahu ma yasha wa yusbit ya. Walaupun sudah ditentukan di Lauh Mahfuz, tapi kan Allah juga berhak menghapus dan menetapkan kembali. Nah ini bulan Sya'ban penetapan siapa yang mati tahun ini. Ya. Kata Rasulullah, wa ana uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana shaim. Saya ingin ajalku ini ditetapkan datang sedangkan aku dalam kondisi puasa. Jadi ternyata di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Ini salah satunya puasa ya. Jadi ketika ajal kita ditetapkan, kita dalam kondisi puasa, insya Allah mati nih pas poso. Pas ditetapkan ajal pas maca Quran, ya mati nih pas maca Quran. Ditetapkan ajal pas sujud, mati nih pas sujud. Ditetapkan ajal pas mangan telo, ya mati nih keseratan telo kira-kira. Ini kita harus hati-hati dalam melaksanakan, hati-hati pas mangan telo enggak, hati-hati ya. Sya'ban ini harus memperbanyak amal kebaikan. Ini sekedar pengingat saja ya, semoga. Terus Sya'ban ini juga bulan bersolawat ya, bulan bersolawat, syahrus sholatu ala nabi ya. Kenapa? Karena turunnya ayat innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya alladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima itu di bulan Sya'ban ya. Rasul mengatakan Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku. Artinya kita banyak memperbanyak sholawat. Sing biasanya 1000 ya diundakno lah 1000, 1500, 1000, 2000 ya api. Nek gak ya 1100 gak apa-apa wis tak nyangno ya. Kan rek jamaah salat 1000 paling enggak ya sedina ya. Insyaallah berarti belum tentu berarti. Iya, nek iso 1000 lah. Umur 40 mendur iku 1000 ya. 1000 kita salat sing sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya cepet 1000 gak sampai jam-jaman. Ya. Dan bisa disela-sela kan sampai apa nggo tasbih apa. Nggo tasbih itu mek ini tok aku nggo tasbih kadang mek ojo sampai kurang ngono tok. Rek lebih ndak apa-apa, sholawat lebih ndak apa-apa. Kita ngitung mek ojo sampai kurang.
Engko wis mari tek 1000 dekek wis liyane wis diwaca wis gak usah dihitung ya. Cuma kita memasang standar ojo sampai kurang. Jadi ini enggak apa-apa, itu namanya mujahadahnya, bersungguh-sungguh ya, menjaga keistiqomahan. Nah, kali itu mungkin sebagai pengingat bulan Sya'ban, semoga ada manfaatnya. Kita doa sekali lagi, semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kita semuanya, pertolongan tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah, tetapkanlah hati-hati kami pada agamamu, artinya tetapkanlah hati kami pada tuntunanmu, pada apa yang diridhoi oleh Allah SWT, termasuk tetapkanlah hati kami dengan sifat khauf war roja, sifat husnudon kepada Allah, husnudon juga kepada khalqillah, husnudon kepada makhluknya Allah, juga termasuk ridho akan qada qadarnya Allah. Amin Allahumma amin. Ala hadin niyat wa kullu nasatu ala hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.